بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو، گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور وہیں طاقتور بنو مگر نفرت سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اس دنیا میں بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے، اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں، اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ
जिंदगी भर रहेगा। इस दुनिया में एक राज मजीद राजों का पर्दा होता है। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर और दूसरा मुनाफिक। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। इस दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? तो उसका किसी ने क्या खूब जवाब दिया, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराग हमेशा रहते हैं। इस दुनिया में दिलों की कीमत नहीं है, लेकिन आपकी जबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि चमचे जिस बर्तन में होते हैं वो उसे खाली कर देते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। तुम अल्लाह की रजा में शुक्र करना सीख जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी सारी तकलीफें और परेशानियां खत्म कर देगा। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आजारियां माफ नहीं होती। इस दुनिया में बाकी सभी मखलूक ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में रूह को जख्म देने का फन फकत इंसान के पास है। किसी को अजियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज में मुख्तसर रहना सीखिए, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स तलाश नहीं करना चाहिए। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। जब दिल टूट जाए तो अल्लाह के आगे झुक जाओ, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि किस रंग के धागे से कहां पेवन लगाना है। इज्जत नफ्स बहुत कीमती चीज है, इसलिए अगर कोई हाथ छोड़े तो छोड़ दिया करें। बुराई बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वो हमेशा अपनी बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा हो जाता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और वहीं कमजोर लोग दुनिया से डरकर अपने फैसले बदल देते हैं। जबान का लगा हुआ जख्म नेज़े से लगे हुए जख्म से ज्यादा गहरा होता है। किसी हसद करने वाले शख्स से दोस्ती मत करो, क्योंकि वो असल में मलऊन है। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफा पहुंचने की उम्मीद रखता है उसकी उम्मीदें हमेशा झूठी साबित होती हैं। जिसका अखलाक अच्छा नहीं होता उसकी अच्छाइयों की कोई तारीफ नहीं करता। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अकल की अलामत है। इस दुनिया में नमाज बोझ नहीं बल्कि तुम्हारा बोझ को हल्का करने का जरिया है। इस दुनिया में बिना आवाज के रोना बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि उसकी आवाज सिर्फ अल्लाह सुनता है। हजरत अली ने फरमाया
کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فتور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور جو آپ سے اچھا سلوک نہ کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس دنیا میں جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔
जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और वहीं जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम कभी नहीं रह सकता। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। अल्लाह से उस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। इस दुनिया में जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। इस दुनिया में हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्योंकि क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, बस दूर हो जाते हैं उन लोगों से जिन्हें उनकी कद्र नहीं होती। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आप ही को कसूरवार ठहरा देगा। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हर मुश्किल में रोकर दुआ किया करो, क्योंकि जहां इंसान के हौसले खत्म हो जाते हैं वहां से अल्लाह की रहमतें शुरू होती हैं। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लग जाए तो देख लीजिए कि कहीं खराबी आपके अंदर ही तो नहीं। जब आपके रवैये लोगों की सोच के मुताबिक नहीं होते तब उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। मुनाफिक लोग धोखा देकर नहीं बल्कि सहारा देकर गिराते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों में सबसे मीठी जबान मतलब की होती है। लोहा कभी खराब नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अपनी ही जंग से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। जब दिल घबराने लग जाए और आंखों से आंसू आने लगे तो सिर्फ एक काम कर लेना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना और चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो अमाल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेंगे। इस दुनिया में लोग नसीहत से नहीं बल्कि ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, लेकिन इंसान को लगी ठोकर उसके सीधे दिल पर लगती है। शिकवा बहुत इज्जतदार होता है, सबके साथ नहीं होता और सबके सामने भी नहीं होता। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए कौन से अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करने हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है, इस बात का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह ताला
थामना चाहता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब कभी तुम्हारा दिल घबराए तो कुरान पढ़ लिया करो, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है।